बैर अन्ना आयशत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अख़बरत अन्ना फ़ातिमत रज़ियल्लाहु अन्हा इब्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालत अबा बकर सिद्दीक़ बाद वफ़ात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़सिम लहा मीरासहा मिम्मा तरक रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा आफ़ा अल्लाहु अलैहि फ़क़ाल लहा अबू बकर इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरस मा तरकना सदक़ा। रोज़े मुहर्रम में ख्याल लाओ च दे सरा मुतालिक सबाज़ वाक़यात दागे तस्करा को बाज़ मसाइल कला कला नवे मख तराशी हकीकतन नवे नहीं जड़ी लेकिन फितनगर खलक अगबियावे उचतई पदे खबरों के ननसवा चिकमा इशू जोड़ शवेदा आगाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर मुताल्लिक़ रवाफ़िज़ कम च टोल सहाबे किराम दुश्मनान दी तो 13 रोज़ों के दा कम हदीस चमावेले दा हदीस अगी पेश कर दे अब ये दावेली दी चिकला सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा लाड़ला और अख़पल वालिद मुहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीरास गुख्तो न अबू बकर सिद्दीक़ अग मीरास वरन गख नबियावी ची हलक कला हक साबित सो के नवर कई न देबाने सड़े काफिर की नरजाना सुगरा कुबरा उज़े गई नबियावी ची चूँकि अबू बकर सिद्दीक़ अगेला हक वर्नक मीरास वर्नक लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ददीद वैरा मुताबिक काफिर शो यौमल के चखलक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबा पवार के दा किस्म बयानात कई तो दे मकसद सरे मासेवाद देना च दाखलक न इस्लाम मनी और न कुरान मनी अफसोस दारे च देता गोले बारूद दाहल सुन्नत द तरफ न रसी जानता चिकम खलक सुनियान वही आगा उदरी जमुंग उस्ताद मुहतरम बो मोहम्मद हुसैन नेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब अवेल सुन्नी सुन शेर है सुन उदत वही का ना खपवा ने जो सड़े ढेर साथ की नहीं करा को पसर कीनी या पयो करवट समली कीनी ना तरफ उदशीख सुन्नी नन सुन शेर उद शेर तत हिस पत निश्तरे न और तर सहाबो पतश्ता न कुरान न खबर दे न हदीस न खबर दे बस दे इस्लाम ने दो उड़ो पोज जोड़ कड़े चा कम खातो ना खेतो कड़ दा डे लुए जुल्म दे इंतहाई लुए जुल्म मुंग दे खबरे तनकीद को अखपल च जमुंग कम फरियाद दे अखपल रब तक च रबा दा हुकूमतुना जमुंगा बर्बाद शिवी दे बेकार शिवी दे दीस्ताद रसूल द सहाबे किराम से ख्याल न सादी तो पखपला दे दीन हिफाजत होगी सब सड़े चान मुताल होगी दा हदीस कम च इमाम बुखारी लिखल रे आया दा उस दे सड़ी तो मालूम शो कनदा नन सबा के यो नए वाह रागले दाओ खल्क त मालूम शोख तो दे खबरें को सवाल लसनीम सवकाल उशू और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जिसे कड़ू ना गए तो सहाबे किराम पर मशवरा कड़ू किसे सरा तो किसे ने सोग नदी खबर वाक़यात आला च कुरान मजीद के क़ैदा चले ज़करे मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन यो बनी आदम चिमड़शी तो दाग पर मीरास के दाग औलाद था रोड़ता द्वब रख मिलावी और खोरता यो रख मिलावी
یہ تو میراث ہوئی تو میراث بنیادی قاعدہ دا للذکر مثل حظ الانثیین یو نارینتا د دوو خویندو برابر حصہ ملاوی. اس حدیث سے کم دے راغلے دے یو گورے میراثی یو پا جن کے تقسیمی دا دوزان لزان لخبری دی یو سڑے جوان دے رے او پا میراث نہ بغیر اغا خپل جائیداد خپل اولاد کے تقسیمی تو دے دے میراث پا شان تقسیم کی اور کنے ایکویلیٹی برابر والے بگیو کی. تو دے باب کے حدیث تا دے کمزے چے حدیث موجود ہی علتا دا عقل دا اس دس غلولو ضرورت نشتا دے قیاس میاس یو طرف تکا. یو صحابی دے یو خپل بچی لا یو خاص باغ ورگئی مزیدار اغتہ شفٹ گئی یو اغتہ منتقل گئی اور راضی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وئی کہ ما خپل فلانے باغ خپل فلانی زویل ورکڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی آیا ٹول اولاد لدغ شان ورکے پا اولاد کے یواز ناری نہیں کرنا زنانہ پکی ہوئی یہ تپوس نہ صفحہ ہمیں گی یہ ٹول اولاد لوم دغ شانتے ورکے کہ یواز دل ورکے اگر یواز دل ورکوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پدے ظلم بل سوک گواہ کا زپدے ظلم گواہی نکو دا ظلم دے چی یو سڑے یو اولاد لا یو شان ورکی او بل شان ورکی برابر دے ورکی. لیکن زمون خواہا اسلام دے دین دے کم چی من کور جو کر دے کور دائے چی پلار دے چاہ نہ رضائی ناغل ڈیر ورکی چاہ نہیں رضا ناغل لگا ورکی دا کور جوڑ شے دین دے دا رسول اللہ علیہ وسلم دین خدا کا نہ دے دا برابر ورکول لی کا ناری نہ دے او کا زنانہ دا. البتہ چکل بنی آدم ملشن میراث کے ودا کا طریقہ تو خو میراث نہ اور کہہ کریں میراث خو علاقی چ سڑے ملشی تے پا جوندونی تقسیمیں دے تو میراث نہیں شوئے دے داستایا ونام دے چاہ اولاد لے اور کہہ تو دیکھے وہ برابر والی ضروری دا حدیث دے دلیل راما چکم ہوئے دے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو ناغی سرا خپل مال و دولت نشتا بلکہ قیدہ دارا چے انبیاء علیہ السلام لم یورثو دیناروں ولا درہما انبیاء علیہ السلام روپے شرفے نبری دی اغی سرا مال و دولت نہیں. انما ورث العلم انبیاء کرام علیہ السلام خپل شادا میراث کی علم بری دا علم وارث خوارسو کے دیش دا نبی اولادم کے دیشے و داسم کے دیشے اچھا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کے نہیں دا علم وارث ہر سوک دے یعنی پائے کہ آگا میراث نہ چلے گی کم چے قرآن میں لے تا بعض خلق و خیال لائے چے دا علم یا دینداری یا مسلمانی دا موروثی چیز ہے ذہن جوڑ کر دے خلق و زان لخ چپلار عالمی نو خلق وی زوے عالمی چپلار متقی نو خلق وی زوے متقی دا سے ہونا دا خبر علم و تقوی و ایمان دا پا محنت ملاوی دا میراث کے نہ ملاوی. اکثر و بیشتر خلق پدے نہ پوئی گی ناغی و بحث کی جگڑ کی اگر بحث مناسب نہ رہے منگے دعواؤں میانست نہ روڑو لیکن خلق خواہ خواہ دا بحثو نہ گئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غپلار امور اللہ جوندکلل ناغی باغی ایمان روڑو کذبن بحتن دا دروغ دی دا خبریں منگ چیڑو نا لیکن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ ویل گناہ کی ویر دے تمو آیا سوک مسلمان دے سوک کافر دے دا چا پرشتہ نہیں کی گی. نوح علیہ السلام نبی دے و دا غزوہ کنعان کافر دے قرآن نہ معلوم ہے
قرآن نه معلومه ده چې آزر کافر ده او د هغه زوی ابراهیم نبی دی د الله. ایمان چاته پرشتو نه ملاوي. ایمان د هر سړي خپل ذاتی عمل دی ودي کی ځان له کله چا پلار دی کله چا زوی دی که د نبی پلار دی او که نبی زوی دی او که ښځه ده او که لور ده هر څه چې دي رشته د هغې په بنیاد ایمان نه راځي، د رشتې په بنیاد تقوا هم نه راځي او د رشتې په بنیاد باندې علم هم نه راځي. دا زمونږ د خلکو غلطۍ دي. پلار یې ښه سړی او نو ټیک ده، زوی له پکار دی چې د پلار په نقش قدم روان شي. صحیح ده، دا مطالبه صحیح ده، لیکن دا ضروری نه ده چې د هغه زوی دی د پلار په شان متقي. بیا خو ته دا هم ووایه چې د سیدنا نوح علیه السلام زوی کافر نه و، اگر چې قرآن هغه د کافر ویلي. داسې قسم خبرې دا مناسب نه وي، غلطې خبرې دي. دا درې څیزونه دي: ایمان، تقوا او علم. دا انسان دې لپاره به خپله جد و جهد کوي، کوشش به کوي. آیا کوشش نه رستو دا الله مرضی ده که توفیق یې ورکړو نو را به شي او که توفیق یې ورنه کړو نه راځي. یو میراث دی د مال، و د مال میراث هغه صرف په یو حالت کې، په دوو حالتو کې هغه نه ملاویږي. یو دا چې کله د دین فرق وي، مثلا چې کوم سړی مړ دی نو دی مسلمان دی لیکن د هغه وارث کافر دی. کوم ورثه چې دي کافران دي نو کفارو ته د مسلمان په میراث کې برخه نه ملاویږي. او دویم چې کوم سړی مړ دی نو هغه بالفرض چا قتل کړی دی او قاتل د هغه وارث دی، نو چا چې قتل کړي د خپل مورث نو قاتل ته د هغه په میراث کې شرعاً برخه نه ملاویږي. دا دوه بنیادی خبرې دي: د ایمان د مسلک د دین جداوالی او دارنګې یو داسې سړی چې هغه خپل د چا نه چې وراثت اخلي نو هغه قتل کړی دی، شرعاً دی مستحق نه دی د میراث، اگر چې پښتانه ورکوي. سړی ولګي خپل پلار مړ کړي د مال لپاره یې مړ کړي، علماء ولګي هغه په مال کې برخه ورکړي ویده پلارو ویده پلارو. دا بل حدیث نه دی ویلی چې د قاتل په میراث کې برخه نه. یو سړی وارث دی او د قتل کړی د خپل مورث د برخه نه کېږي. باقی په نورو حالاتو کې د هر وارث جائز حق شته دی. اوس سوال دا چې آیا د دې قیدې لاندې انبیاء علیهم السلام داخل دي؟ دا کم مصیبت چې خلقو جوړ کړی دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته کافر وی نعوذ باللہ من ذالک. ناغی بنیاد سے خرے بنیاد داغی دارے چې سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع لور اگر اعلیٰ د سیدنا ابوبکر صدیق ته ویل چې زما د والد سے کم فیض غنیمت کې کم فدق ملو شوی دی، خیبر ملو شوی دی، نو مالا پائے کې وراثت راکړه، مال خپل برخه راکړه. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د صحابہ کرامو په مخ کې هغې ته فرمایل قال ابو کې ستا والد محترم فرمایلی دي چې مونږه د انبیاء کرام ډله چې یو مونږه میراث نه پرېږدو او مونږ نه که څه شی داسې پاتې شي نو هغه به صحیح صدقه وي. دا حدیث ته د امام بخاری. اوس ما ویل دا خلقو لا ګولۍ بارود مونږ ورکو که نه. عقل د الله یو ډېر لوی نعمت دی. انسان د ډنګر نه جدا کېږي په عقل، خو په تش عقل نه، د عقل په صحیح استعمال. زمونږ خلقو باندې د تعقل د عقل پرستی یو عقل استعمالول دی، یو عقل پرستی ده. تعقل پسندی عقل پرستی خلقو کې رالخ. هغې څه وایي دا حدیث چې کوم دی
چې لا نور اسما ترکنا صدقه دا جی دا قرآن خلاف ده. ولې قرآن کې فرمایلی چې للذکر مثل حظ الانثیین، ہر چاتبا پہ میراث کے برخہ ملاویگی. سنگ تاسو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د میراث د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم کرے. اب کم ذاکر علوی رافضی چاہے ابوبکر صدیق تا کافر ویلی پہ دی بنیاد ویلی چاہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تلی دا دیرہ پاروا چاہے داغو کفر ثابت کی خلقو تخ منگا سے ہیجانی کیفیت یا جذباتی کیفیت نہ پیدا کرو، لیکن دا مطالبہ کرو چھ دی سوران و لخلقے واگی واچویخ. دا آغا خلق دے چھ دی زمون ایمان سرک کھلوار کئی لوبے کئی دے سرک. چھ ابوبکر صدیق نعوذ باللہ کافر شن دنیا کے مسلمان ہے سوگ نشتویخ. ابوبکر صدیق چھ سویلی دی دا غی وجہ دا غنا دا کم چتویخ. دا اہل سنت والجماعت عقیدت دا چھ قرآن و سنت دا دوارا وحی دا. جذباتی خبریں نہ کہو، دا زمون ایمان دے چھ قرآن دا کم زین رازی حدیث ہم دا غزین رازی. پا دے وجہ باندے مونگا یو تا وحی جلی وایو یو تا وحی خفی وایو. خلق بسوئی عقل پہ غالب دے جی حدیث ظنی دے. ظنی سے مطلب اسوک چوئی چھ حدیث ظنی دے پخپل ہم نہ پوئی گی اگر معنی گمانی ہوگی. حدیث سے شعر ہے گمانی سے دے. اور قرآن فرمائی چھ ان بعض الظن اثم، بعض گمان صحیح اور گناہی. اور کلب ہوئی ان یتبعون الا الظن، منافقان گمان پس روان دی. اور دا دے دور دا احناف مرض دے دیم دی مصیبت کے مبتلا شوی دی. چلا جی احادیث طول سے دا ظنی دی خلص انبال کا دا حدیث دا ظنی کے دو دا مطلب نہ کم چتا غست. ظن اصل کی علم دے، ظن حدث پمانا نہ دے، حید آلسین حدث تک نہ دے، گمان نہ دے. کاش چھ زمونگا علماء دا خبرے خپل شاگردان تا کم از کم کڑے ویخ، عوامو تے نہ کولے چھ کم سے کم دا دین طلباء پا دے پوئے کڑے ویخ. ظن دا علم ذریعہ دا، لیکن دا علم دو قسم ذرائع ویخ. یو آغا ذریعی کم چھ انسان پا خپل حواسو وینی گوری اوری معلومی. توے بالفرض بار مشین لگیا رہے آواز راضی، توے بار مشین لگیا رہے پمپ لگیا رہے راولے ہوئے تو ستاغو گا آواز ہو رہی تا حس دے. گمان نہ رہے، ظن نہ رہے، تا یقین دے. تاسو وینے چھ دے وقت کے نور را خطل رہے، دا ظن نہ رہے، دا یقین دے تبھی نہ. فقدات یو سڑے ہوئی چھ کراچے کے بالفرض باران وری تو دے علم توسوئی تا یقینی علم نہ رہے، دا ظنی علم نہ. تا تے یو سڑی وینا اکڑا چیلتا کہ باران وری دا علم راغے لیکن دا ظن سر ملوش. ظن سا مطلب گورو چھ دا سڑے رشتی نے دے او کدر روگدن دے. تو کدا سڑے رشتی نے ہو نو لفظ بدا ظن استعمالی گی، لیکن ظن وہی دا یقین پا مانوان. یعنی دا علم دو ذریعی دی، یو آغا چاگا انسان پخپل و حواسو معلوم کی، یو آغا چاگا انسان تا پا نور سو وسائلو باندے ملوشی. احادیث پا دے مانا ظنی دی، گمان پا مانا نا. حدیث ظنی دے سا مطلب حدیث بہو گورو، حدیث پا خپل ثبوت کے خپل سند تا محتاج دے. چھ فلانے راوی دا فلانی نا، فلانے دا فلانی نا، فلانے دا فلان کی نا، اور فلانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نقل گئی. دا ظنی شوس پا دے مانا چھ مونگ دا راویان گورو چھ دا رشتی نہیں ہو کدر اوجنو، دا کرو کا کوٹو،
د دې خبره قابل اعتماد ده که قابل اعتماد نه ده. نو کله چې پته ولګېږي چې قابل اعتماد دي نو حدیث ته ظني وایو، لیکن ظني به معنی ګماني نه ده، غلطي دغلته شوې ده. حدیث ظني ده سمانا یعنی په خپل ثبوت کې د سند تحقیق ته محتاج دي. د هغې نه ګمان مراد اخیستل دی. هغې مثال تا ته وښیم قرآن کې. قیامت یقیني چیز ده که غیر یقیني چیز ده؟ مسلمانان ایمان لري که ګمان یې د قیامت؟ مسلمانان ایمان لري په قیامت. یو ورځ ده او راځي، هغې ورځ باندې به دا ټول کائنات اکاړ پیچاړ بوشي، ختم بشي. لیکن قرآن د دې لپاره د ظن لفظ استعمال دی. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. قیامت گمانی چیز ده؟ قیامت گمانی نه ده، یقینی ده. لیکن د ظن استعمال د هغې لپاره پدې کېږي چې انسان په خپلو حواسو او په خپل علم د قیامت په باره کې څه نشي معلومولی. په دې وجه چونکې انسان په خپله نشي معلومولی، په بل څه ذریعه باندې دا معلومیږي، نو استعمال به د هغې علم دپاره د ژوند وي. دا نه چې کنه قیامت ګماني څه دی، قیامت یقیني دی. اوس د قیامت اعلان یا د قیامت د راتلو وینا چا کړې ده؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نږدې راغی، دا وینا چا کړې ده؟ دا الله کړې ده. الله د علم یقیني ذریعہ ده که غیر یقیني ذریعہ ده؟ یقیني ذریعہ ده. په دې وجه لفظ به استعمالیږي د ظن او معنی به صحیح یقین. دا حدیث د ظني کېدو دغه مطلب دی. دا نه دی مطلب چې دا یو ګماني څیز دی، بس یو سړی راغی بل راغی حدیث بیان کو. دا قرآن تا ته چا را رسول دی؟ دا قرآن مجید کوم چې زمونږ میس کې موجود دی دا هم افراد را رسول دی. مونږ سره د الله په فضل د خپل قرآن سند موجود دی چې ما قرآن د چا نه ووی، زما استاد د چا نه ووی، هغې استاد د چا نه ووی، هغې استاد د چا نه ووی، تر دې چې ورسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته جبریل ویلي او جبریل ویلي ما ته الله ویلي. دا سند شته مونږ سره، دغه سند مونږ سره د حدیث هم شته. حدیث ظني په دې معنی دی دا خلق د لږ ځان لا هوش کې ناخن لیک چې دا جی د قرآن خلاف دی. چا چې د قرآن خلاف دی؟ دا یو وحی ده، د دواړو مرکز یو دی، منبع د دې یو ده. دا ممکن نه ده چې د یو څیز منبع د یوی او په هغې کې د تعارض راشي. دا قاعده محدثینو پیش کړی دی بېشک چې هر هغه حدیث چې هغه د عقل خلافي او هر هغه حدیث چې هغه د نقل خلافي ناموضوعي، دا قاعده شته. خو سوال دی چې دا قاعده الله ویلې که رسول ویلې؟ دې بدونه وتپوسه که د حدیث په دې رد کوي، وی دا قاعده چا ویلې ده؟ الله ویلې که رسول ویلې؟ دا خو د یو انسان خبره ده، د یو انسان قاعده ده، یو انسان دا وضع کړې ده. دا نه قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. مونږ دا منو نه، ځان سره قاعده دا قاعده ده. قرآن و حدیث کې اس میں تعارض پیدا گئی، دا تعارض نہیں، دیکھے دا اجمال و تفصیل خبری، دا عام و دا خاص خبری. دا آیت کریمہ کم چی منگا وایو چی للذکر مثل حظ الانثیین، یو نارینه دا پارا پشان دا برخ دا دو زنانو، عام خص منه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیتا دا فقہاء پا جبہ کیسے وئی عام مخصوص منہ البعض. دا قاعدہ عام دا لیکن حدیث پا دے کے تخصیص کر دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ سری لیکن تعارض ترے پا علم نہ پوئی گی ظالمان،
विजी कुरान के हदीस के तारुज़ रागले लेकिन तारुज़ नहीं था देखो गण मिसाल ने बता दो जोखें कुरान मजीद द निकाह बहस कई द निकाह न पाए कि सवई यो सड़े चिगवाड़ी नो या खुद ध्वनि का उनोगी मसना ने शोर कर याद द्रिव की याद सरूर की और कोई सड़े इंसाफ न गई डेल वे ज़ालिमी संग चाम खलक दे फ़वाहिदा ब्याद वो खलक ये मुंगटोल ज़ालिमान से कि पयो मुंगे इत्तेफाक कर रिपोर्ट दे पर टोल दुनिया के च पाकिस्तान के टोल न ज़्यादा ज़नाना बेवादरी और दाद बेराह रवे द बचलने बाइस जुड़ी जी कल व शऊरी इस्लाम राजी और खलक बद यौन सेवा वदू न गई शऊरी इस्लाम न देख तुम यो डॉक्टर दोस्त आगा जनाना माए तपोज के द जनाना न बर्दाश्त कई पजान माने निकाह न बर्दाश्त करी अगर यदि इस्लाम सही न इस्लाम च सही राशि कुरान खुशोरो दो न गड़ा मसला वसलात और रुबा और के इंसाफ न शे को ब्या फवाहिद बार के कुरान मुंतज़ियात न ज़ियात द सलोरो निकाह इजाज़त रा गड़ रहे लेकिन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकाह के पयो टाइम 100 जना न दी न वो अशरफुल मखलूक़ात तो हुआ है कहाँ चलाया जेबल दे एतराज़ की जैसे ये बुखारी हदीस कुरान सर मुतसादिम दे पैदल तेरे सा ख्याल है पैदल तो यूरोप वाले एतराज़ न रहे तो एतराज़ न गया कुरान के डेर दासे आयतुन दी चिदागे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तस कड़े शेर जुदा कड़े शेर अब मुस्तस्नाई दागे न द मीरास द आयत ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मुस्तस्ना अबू बकर सिद्दीक़ सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मीरास वर्ण को अज़ुलम शो और कना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमान अमल शो अगीस वही खलक वही फ़ारसी की कना मुल्ला बाशत के चुप न बाशत मुला का चाहते ही चगली की ना बस सब वही नो वही दाचे द कोर बनी आदम तपत निश्ता अबू बकर सिद्दीक़ तपत द कोर बनी आदम तपत निश्त रे जमा मीरास न चलेगी फ़ातिमा तपत निश्ता अबू बकर दबार सड़े नागा तपत ना तब अबू बकर से भेज आ अमन नास बर मौलाएमा आ कलीम अव्वल सीनाएमा हिम्मत वो किश्त में लतरा चू अबर सानिये इस्लाम व गारो बद्रो कब्र तसिफ़ात पैदा का बचा की द्वे मुसलमान पैदा का सानिये इस्लाम व गार सोर के रागा मर गरे वो गोरा बदर के रागा मर गरे वो गोरा कब्र के मर गरे वो गोरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला मरज़ुल वफ़ात के हो नागा सवेल च सईदुना अली तो हुआ है च मुंजु की मुरु अबा बकर फल युसल्लि बिन्नास अबू बकर तो हुआ है च मुंजु का वक्त अबू बकर दाए सड़े न रे च उस पे अगतन काफिर हुई अब मुझे खामोश सईदना अबू बकर सिद्दीक़ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलास दे सईदा आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजल मुस्के गेदो तपो से ते को बोले खान दे अगवेल बात जिब्रील वेली दी चदा अल्लाह पनीज उम्मत के लटोल अफजल अबू बकर दगा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मीरास के बरखा न दौर गए चदा दुमर लुई गुनावे चनन यो सड़े अबू बकर सिद्दीक़ तप देवज काफिर हुई
متوای چې سیدنا علی کله امیر المؤمنین شو خلیفہ شو نو آیا هغه میراث چلولو د فدق او د خیبر میراث د سیدہ فاطمه خو ټیک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شپږ میاشتې پس وفات شو لیکن دا غي خاون موجود او کنو موجود او دا غي وسین وسان موجود زامن موجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسین وسانو کنو تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خپل خلافت په دور کې میراث ولې نه چلی پاغه فدق کې په خیبر کې دا دلیل دی خبره چې ابوبکر صدیق فیصله سوا ٹھیک و دا داسې دړندو ملک دی خلق راضی او صحابه کرام داغي دامن تلاش جیخ او هغه صحابي چې هغه امت مسلمه د هغه په افضلیت متفق دي ظالمان هغه ته بدر دی وي دې باب کې ودکېږي ما جذباتي جوابونه نه کوم علمی جواب مونږ وکړه الله په فضل زمونږه د قیامت پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نرستو چې کوم امید دی هغه د صحابه کرام د سفارش دی صحابه کرام هغه زمونږ د ایمان معیار دی دلته څوک دا نه وایي بعضې خلک رفض زده دي دا نیمګړي رافضیان ډېر شی شته په د سیاسي جماعتونو کې اسلامي جماعتونو کې ډېر شی چې جی ماعز نه زنا شوی وخت پلانی دا چل کړو پلان کی دا چل کړو خپل سنبال ساته دا غي غلطه قرآن او حدیث خولې اته چې کې مې غلطه خینا تاریخ په زور خیخ دواړو کې فرق کو داشتر اسه خلق د صحابه کرامو خلاف بشمیره کوتری لګیا دي کله وی معاویه دا چل کړو کله وی عثمان دا چل کړو کله ماعز دا چل کړو د سیدنا عثمان او د سیدنا معاویه غلطه د تاریخ په زور خلق خي هغه تاریخ موږ نه تسلیمو مونږ د صحابه کرام هغه غلطه منو هغه انسانانو کم چې قرآن او حدیث لګلی لیکن ورسره دا هم یاد ساته چې ماعز بدکاری وکړه پزانې گواهی وکړه سلور زله گواهی وکړه هغه ته سزا ملو شو بشک لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه وکړه اصلاحی سے غلط شے دلته کې چې هغه وی ما د پاره دا کافی دی چې رسول الله په د جنازه نه کړي دروغ وای صحیح بخاری کې حدیث موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو فرمایل صلوا علی صاحبکم او بیا لړ په خپل جنازه وکړه دی لوی سړی دا مطلب نه چې غلطي وکړي نو موږ دی نه خيو اصلاحی ډېر قابل سړی دی لیکن هغه مرفض زده دی بل کتاب کې هغه لیکلي چې ماعز ته کم نسبت کړی هغه زما خپل نه راځي الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس راته جنازې نه نو صحابه کرامو کې بعض کسان وویل چې لکه څه د کارو ستانه څوک خبرو تا ځان باندې سلور ګواهی وکړې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجم کړی یو ځای کې یو سپی پروتو د پړسو سیدلو د وجه اسخا کېدو د وجه لاس په نقشو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خوا کې ودرې دوی فرمایل افلانه سو اجرال ورته دا اخره ځان یاد ساده خبر ساده ځان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه جرم بشوي لیکن داغي جرم چې چا شوی هغه معاف کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ماعز داسه توبه استلدا چې کوم مکه او مدینه کې خلق توبه نه وباسي د ماعز توبه ولا کافی ده دارنګ یو زنانه د هغې سره هم دغه معامله شوې ده او د هغې باره کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي د دوو واقعاتو نه علاوه وښیی د یو صحابي غلطي مونږ ته وښیه قرآن مجید د بای صحابه کرام خطاګانی خولی لیکن هغه سره
د الله د بخشش او د الله د مهربانۍ اعلان هم کړی. دی فرمایلی دا غلطی ته شوه لیکن الله وایي ما معاف کړی. ستا ګناهګار دی که د الله ګناهګار؟ خو دا نیم روافظ چې کوم دي، نیم روافظ هغې دې خان دي خوشحالېږي نه، هغې نن سبا لګیا دي چېرې سیدنا حسین دا ظلمن شهید شوی دی، یعنې هغه هم د روافظو ملګرتیا کوي. ډېر پکې شعرونه وایي چې اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام تڑپتا ہے ہر ایک کربلا کے بعد. کله یو څه وایي کله بل څه وایي. انشاءالله بعض خو به زه کوم خدا یاد ساتئ چې یزید، موږ د یزید تعریف نه کوو، په دې وجه نه کوو چې یزید صحابي نه دی. سیدنا حسین صحابي دی او یزید صحابي نه دی، خو یزید قتل نه دی کړی د سیدنا حسین رضی الله عنه. صرف دا تا ته ښیو یزید دغه چل نه دی کړی. مونږ چې کله پینډۍ کې سبق وی شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه، اوس خلک لګیا دی که نه یزید خار شی دی که ظلمونه، یزید پلید، یزید لعنت الله، لګیا دی خلک. داغی استاذ محترم بویل زانی تم، شرابی تم، کبابی تم، مشرک تم، ټول جرمونه بویل اور لعنت بیچتے ہو یزید پر. خپل ځان ته لګوره تا کې سری شرک تکے، کفر تکے، بدعات تکے، قتلونه تکے، غارتونه تکے، شراب تسکے، بدکارے تسکے کہ اور لعنت لګي په یزید باندې. دا څه فریضه ده؟ مونږ دا وایو د سیدنا حسین قاتلان د الله تباہ و برباد کړي. چاچی دا هغه په قتل کې لاس ته الله هغه ټول تباہ و برباد کړي او په هغې ټولو یې د الله لعنت دي. دا مونږ وایو. لیکن یزید قتل نه دی کړی، نه په قتل کې شریک دی نه په قتل رضا دی. دا ټول څیزونه تاریخ نه زه خیال شم نه او زه به وښیم انشاءالله. زمونږ سنیان دا نیم روافظ دي که نه، سبا به خلک سبیل لګي، چا به نن لګولي. دا ستاسو دین دی، تاسو سنیان یې که روافظ یې؟ شربت به کي، څوک به خوږې ډوډۍ پخوي، مازدیګر کې تقسیم دي. توف لعنت دی په دغې سنیانو. دا خو دغې روافظو سیدنا حسین بوتو کوفې ته دی ورته خطونه ولیکل، او چې کله پوه شو چې یزید په مونږ خبر شو، دیم په مونږ پوه شو، نو هغې خطونو ته اور ورته کو، هغې نه د هغې خیمې ډکې وې او هم هغې کوفې والا سیدنا حسین شهید کړی دی. دا د یهودو سازش دی چې لا 40 کاله نه دي تیر چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصي راونیول، هغې سره د همدردۍ اظهار وکړو، هغې شهیدان کړل، په هغې ظلمونه وکړل، د هغې د زنانو بېعزتۍ وکړې او نن جاړي او ځان ټکوي. دا هغه نسل دی، دا خو دې خلکو کړي. یهود نن سبا څه کوي؟ تا اورې چې یاره امریکې باندې امریکا لګي او په ایران حمله کوي، اورې که نه؟ ویې کړه ډېر ماشومان یې را تر اوسه پورې. ایران خو د امریکې خیلاس دی، څنګه چې اسرائیل خیلاس دی، ایران د هغې خیلاس دی. دا څه کېږي امت مسلمه سره؟ دا یهود کوي او دا روافظ کوي. دا زمونږ منځ کې د اتفاق او د اتحاد د فضا چې چا برباد کړی دا څوک کوي؟ دا دکه دوه خلک دي. ځان پوهه کې روافظ کېږي ما د سیدنا حسین په غم باندې مونږ اوښ کې نه وایو، بلکې مونږ دا وایو هغه ظلمن شهید کړی شوی دی. او څوک چې ظلمن شهید کړی شي نو د هغه مرګ د عام مړي غونده نه وي. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. د الله په لار کې چې څوک مړه شي، ظلمن مړه شي، هغه د عامو مړو غونده نه وي، بلکې هغې خوشحاله وي، تر و تازه وي. دا نه کوم چې دې کتابونو کې صاحبانو لیکلي چې شهید کور ته راځي او د شهید روح چې کوم دی دنیا ته ځي راځي، د قرآن خلاف یې ولیکئ.
व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। पखा फैसला दारा च सोक मड़े शवी दे दुनिया तो वापस न राजी मड़े दुनिया तो न राजी। बार के सैयदना बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ला मीरास पदे न दे वर्कड़े च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायलु च मुंगा अंबियाए किराम मीरास न प्रीदु। अगर जुर्म न करे दा ने जुर्म दे न कुफर दे आगा सड़े काफिर दे चाचे को बकर सिद्दीक़ द काफिर वेली आका यो कसते हो कागा जमात दे दा जुल्म दे जमुंग द हुकूमत नम दा मुताला वाला च दे खल्क़ लदे खुले के वागे वाचे और देखे तो माजरत या दा मसलहत से खबर न दा मुंग त दीन लुम्बने कड़े सहाबे किराम दी चिकले जमा सहाबी साबित न शो ज मुसलमान न पाते के दाज दीनी जज्बात पर बुनियाद खबर हो दा जमुंगा फरीज़ा चमुंगा द हर सहाबी दिफा हो कागा द रसूलुल्लाह सल्लम पा औलाद के दे और द रसूलुल्लाह सल्लम सखर दे और का आम सहाबी दे लेकिन दगा सहाबे किराम मुंतदा अल्लाह दीन रा रसूल दे दादा अल्लाह द दीन शुहदा दी रसूलुल्लाह सल्लम दखपल वफ़ात न लग वंदे मुख के चिकम हज्जतुल वदा करे दा न पाए हज्जतुल वदा के टोल जमा कर लो तपोसे तो को चे सहाबो मादा अल्लाह दीन तासो तो दर्रसो नागीवी चौज रसूलुल्लाह सल्लम पोरता नज़र के वे फरमायल अल्लाहुम्मा मशहद अल्लाह तक गवाह होसेगा जस्ता दीन मा सहाबो तो खो पदेव जमुंग गवायु द दीन आगा ताबीर बमनु कम च सहाबो करो जबल चा ताबीर मंग न मनु तो दे झंझट न रुझे जमा दा मज़हब दे प्लान की दा मज़हब दे ना आगा मज़हब दे कम च सहाबे किरामो पदे व फिर क़वारियतम ख़त्म शी पदे व इत्तिहाद उमराशी और पदे व उम्मत मुस्लिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतुन मुस्तहिक़। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।